think you great, Nana. So today we start D block elements. Already fourth unit completed now carbonyl compounds. Now we will start D block elements. So already you studied about D block elements. So these D block elements placed in between the most electropositive element, that means S block, and most electronegative elements and P block. That means these D block elements shows the properties, that means shows the properties of S block and D block extremes. That's why these D block elements also called as transition elements. The properties trans between the S block and P block. Already you seen the periodic table. Then I will show you. Then D block elements. The D block elements, how can you find out? The differentiating electron enters into the D orbital. Those elements are known as D block elements. In this D block elements, 4 series are there, Nana. 3D series, 4D series, 5D series. The 4th series was not completed. If you wish, you have to find out those elements. Then the 3D series and 4D series and 5D series are the D block elements. First see 3D series, then 4D series, 5D series. The outermost electron enters into the D subshell. Those elements are known as D block elements. D block elements. Okay, Nana? 3D series, 4D series, 5D series. So 3D series, see scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, zinc. This is the 3D series. Then 4D series, yttrium, zirconium, pneumonia, molybdenum, technetium, rhodium, palladium. Next argentinum means silver, argentinum, cadmium. This is the 4D series. Then 5D series, 5D series is the lanthanum, osmium, tantalum. Next tantalum after then 5D series is hafnium, tantalum, tungsten, rhodium, osmium, iridium, platinum, gold. Gold means aram, mercury. This is the 5D series. First seen on elements: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, zinc. Then here this one 4D series. This one 3D series. Sorry, Nana. This one 3D series. Then 4D series. 4D series yttrium, zirconium, pneumonia, molybdenum. Next technetium. Later ruthenium, rhodium, palladium later after argentinum, cadmium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elements, Nana. 3D series has 10 elements, 4D has 10 elements, and 5D also 10 elements. Lanthanum, osmium, tantalum. Next tungsten, rhenium after osmium, iridium, platinum, gold, aram. Now gold means aram. Then mercury means Hg. This is the 5D series. Then first series, second series, third series, fourth series also there. That means 6D series also there, but was not completed. Fourth series was not completed. So we have to learn these 3 series in the D block elements, Nana. Okay. So properties of D block. First you have to learn properties of D block elements. So atomic number of D block elements, how many periods are there, how many groups are there. So atomic number, atomic size, atomic radii, boiling point and melting point,
then electronic configuration, oxidation states, oxidation states totally nana. So in this lesson you have to learn first electronic configuration. First these d block elements having 4 series, but we have to learn 3 series only. So why? Because 4 series is not completed. So these d block elements showing some properties of s block and some properties of p block also. Okay, then electronic configuration ana. Outermost electrons enter into the d subshell now. D subshell. That's why the general electronic configuration of d block elements is ns2 n-1d, n-1d, 1 to 10, ns1r2. This is the electronic configuration of d block elements. n-1d, 1 to 10, ns1r2. Outermost shell. N is the outermost shell. N also outermost shell. Suppose you keep here fourth shell, 4 minus 1, 3d, 1 to 10, 3d1, 3d2, 3d3 like that. Here we take here 4 now, 4s, 1 or 2. This is the general electronic configuration of d block elements. Okay, then first I will show you the d block in the periodic table nana. See. Okay, this is the periodic table. See, this one visible now total. See, this is S block nana. S block, this P block. S block has 2 groups, first group and second group. First group, second group. Next third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Up to 12, 3 to 12 groups are D block elements. Then 13, 14, 15, 16, 17, 18. These 6 groups are P block elements. Already you studied first class S block and P block in your intermediate stage. So intermediate lo meer S block P block చదువుకున్నారు. ఫస్ట్ సెమ్ లో కూడా చదివినట్టున్నారు. సో ఇప్పుడు మనకి D block. సో డి బ్లాక్ వచ్చేసరికి మన మెయిన్ టాపిక్ ఈజ్ డి బ్లాక్. డి బ్లాక్ లో నేను చెప్పాను కదా 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D సిరీస్ అని చెప్పాను కదా నాన్న. యూ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ డి బ్లాక్ ఓన్లీ డి బ్లాక్ ని ఫోకస్ చేసుకోండి. నేను డి బ్లాక్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నేను 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D సిరీస్ చెప్పాను మీకు. ఇక్కడ ఫస్ట్ సిరీస్, సెకండ్ సిరీస్, థర్డ్ సిరీస్ అన్నాను. ఫోర్త్ సిరీస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదని చెప్పాను. ఇవన్నీ సింథటిక్ కెమికల్స్ అని, ఇవన్నీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టున్నాయి చూడండి, ఇవన్నీ సింథటిక్ మెటీరియల్స్. సో అందుకే మనం ఫోర్త్ సిరీస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు అన్నాం. సో ఫస్ట్ సిరీస్ స్కాండియం, టెటానియం, వెనాడియం, క్రోమియం, మాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. దెన్ 4D సిరీస్ ఇట్రియం, జిర్కోనియం, నివోనియం, మోలిబ్డినం, టెక్నీషియం, రూడియం, రోడియం, అర్జెంటినం, కాడ్మియం. దెన్ ఆఫ్మియం గా చూడండి ఇక్కడ లాంతనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. లాంతనం అటామిక్ నెంబర్ 57 అన్న. ఇక్కడ మీకు లాజిక్ పాయింట్ ఉంటుంది చూడండి. లాంతనం అనేది ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, మరి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ లో చూపిస్తాం. 3D ఏంటిది ఏ సిరీస్ అవుతుంది, ఇది థర్డ్ సిరీస్ అంటే 5D సిరీస్ లో లాంతనం చూపిస్తాం. లాంతనం ఆఫ్మియం, టటానియం, టెంటాలం, టంగ్స్టన్, రేనియం, ఆస్మియం, ఇరిడియం, ప్లాటినం, అరం, మెర్క్యూరీ. సో ఇక్కడ మనం ఈ లాంతనం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం నాన్న. దాని అటామిక్ నెంబర్ 57. 57 to 71 ఉన్నవన్నీ మనం 57 నుంచి 71 ఉన్నవన్నీ ఏంటి లాంతనైట్స్ అంట. మరి లాంతనం అనేది డి బ్లాక్ లోనే కనిపిస్తుంది, మనకి ఎఫ్ బ్లాక్ లోనే కనిపిస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ప్రకారం అంటే ఆర్బిటాల్స్ ఫిల్లింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రకారం ఈ లాంతనం అనేది డి బ్లాక్ లో ఉంటుందన్న. లాంతనం ఈజ్ ఇన్ డి బ్లాక్, బట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ the properties of lanthanum it's showing F block elements. F block elements show properties ని చూపిస్తుంది. కానీ ఆర్బిటల్ ఫిల్లింగ్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది డి బ్లాక్ కి ఎలా ఉంటుంది? అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 కదా, అది చూపిస్తుంది. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి అయితేనేమో అది డి బ్లాక్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ప్రాపర్టీస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్.
Okay, lanthanum, osmium, tantalum, tungsten, rhodium, osmium, iridium, platinum, gold, next mercury. These are the 3D series, 4D series, 5D series. ఇది 5D series. మొత్తం ఇవి D block elements. సో ఈ D block elements చూడండి, S block కి P block కి ఈ రెండు 2 blocks కి మధ్యలో ఉంది కదా D block. అలాగే ఇది ఏం చూపిస్తుంది, ఈ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని S block నేచర్, S block ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తాయి. అదే విధంగా D block ఎలిమెంట్స్ కొన్ని P block ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తాయి. సో దే ఆర్ షోయింగ్ extremes of S block and extremes of P block. That's why these elements are called as transition elements. ఇవి ఈ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చూపించడం వల్ల మనం D block ఎలిమెంట్స్ ఏమంటామంటే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్, n-1 D1 to 10, ns 1 or 2, not 1 to 2, 1 or 2. Okay, lanthanum is placed in F block element, but based on electronic configuration it is in D block. According to the properties it is in F block. Okay, these are the D block elements. Okay, so D block, how many groups has D block? Total 10 groups. 2 groups are S block, 10 groups are D block, 6 groups are P block. Total 18 groups. Okay, how many periods are there? 4 periods. 1, 2, 3, 4 periods. But fourth period was not completed. Complete avala fourth period. కాబట్టి మనం ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్కి వస్తుంది కదా, థర్డ్ సిరీస్, ఫోర్త్ సిరీస్, ఫిఫ్త్ సిరీస్ అని ఎందుకంటామంటే, థర్డ్ సిరీస్ ఎందుకంటామంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ 3D అన్న, 3 సబ్ షెల్ 3D, దెన్ 4D, దెన్ 5D. దట్ మీన్స్ థర్డ్ సిరీస్, 3D సిరీస్, 4D సిరీస్, 5D సిరీస్ అని చెప్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ D block. దెన్ వి విల్ సీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్న, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. See electronic configuration. Before going to write electronic configuration, we should know one thing, Nana. In D block elements, half-filled D subshells or fully filled D subshells are more stable. Ante D subshell, D orbital has 5 blocks and 6 total 10 electrons. D block lo total 10 electrons untayi. How many blocks are there? How many subshells are there? 5 subshells. 1, 2, 3, 4, 5. 5 subshells. 1, 2, 3. Total 10 electrons. You don't write like that. First 1 రాసిన తర్వాత సెకండ్ రాయాలన్న హున్స్ రూల్ బట్టి. నేను జనరల్గా రాస్తాను, యాక్చువల్గా ఇలా రాయకూడదు. సరే, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది. ఈ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి D బ్లాక్లో ఉంటాయి, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, హాఫ్ ఫిల్ D ఆర్బిటల్, హాఫ్ ఫిల్ అయినా అంటే 3D D5 అయినా D10 అయినా దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ స్టేబుల్. కాబట్టి అలా రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాం, మీకు రాసేటప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఫస్ట్ 3D సిరీస్ తీసుకోండి. టేక్ 3D సిరీస్. 3D సిరీస్ తీసుకున్నానా. 3D సిరీస్లో ఫస్ట్ వన్ స్కాండియం. స్కాండియం అటామిక్ నెంబర్ 21. నెక్స్ట్ స్కాండియం, టెటానియం 22, వెనాడియం 23, క్రోమియం 24, మాంగనీస్ 25, ఐరన్ 26, కోబాల్ట్ 27, నికెల్ 28, కాపర్ 29, నెక్స్ట్ జింక్ 30. ఇది 3D సిరీస్. 3D సిరీస్కి అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తున్నాను చూడండి అన్న. మొత్తం 21 కదా. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. చూడండి సరిపోయిందో లేదో. 2 to 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, 19, 20, 21. ఓకేనా. These are the outermost shell electrons only now. 4s
to 3D1. సో చూడండి 6 plus 10 సరిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఇవి 18 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా నాన్న. 18 is the one of the organic noble gas atomic number, that is argon అని పెట్టి 3D1 4s2 అని రాయండి. షెల్ వైజ్ రాయండి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఏమని రాస్తారు? ఆర్గాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 18 కదా, మనకి 21 కాబట్టి ఏం రాస్తారు? 3D1 4s2. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద హుండ్స్ రూల్ మనం ఏం రాయాలి? 4s ఫస్ట్ రాసి 3D రాయాలి, కానీ షెల్ వైజ్ రాస్తాం. 3D 4s 5D 5 6 అలా. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కదా, సో 4s2 అంటే ఫోర్త్ షెల్ అవుటర్ మోస్ట్ కదా, మనకి ఫోర్త్ షెల్లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి, ఫోర్త్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి, నాట్ షెల్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఏం రాస్తాం? 4 లాస్ట్కి వచ్చేటట్టుగా రాస్తాం. ఆర్గాన్ 22. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆర్గాన్ తీసుకున్నాను. ఆర్గాన్ 18 కదా, ఇది కదా ఫస్ట్ ఫిల్ అయ్యేది 4s2 కదా, తర్వాత 3Dలోకి వస్తాయి. ఆర్గాన్ 18 19 20 21 22 సరిపోయిందా? 23 కదా ఆర్గాన్. నెక్స్ట్ 4s2 23 కదమ్మా, ఇదిగో 3D3. దెన్ ఆర్గాన్ 4s2 3D4 కదా. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే 3D4 రాయం, 3D5 రాసి ఇక్కడ 1 రాస్తాం 4s1. అది ఎందుకో నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ 3D6 4s2 3D6 का 3D5 4s2. then argon 4s2 కదా, 4s2 18 19 20 3D6. next argon 3D7 4s2 28 chromium. argon 3D8 4s2. దెన్ కాపర్ వచ్చేసరికి చూడండి ఆర్గాన్ 3D9 రాయం, 3D10 రాసి 4s1 రాస్తాం. నెక్స్ట్ జింక్ వచ్చేసరికి ఆర్గాన్ రాస్తాం 3D10 4s2. 3D10 ఆర్గాన్, జింక్కి ఏమవుతుంది? 30 కదమ్మా, ఆర్గాన్ అంటే 18, 3D10 అంటే 28 4s2 30. చూడండి ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్గా కనిపించేది ఏదంటే కాపర్ అండ్ క్రోమియం అండ్ కాపర్. క్రోమియం కాపర్ ఈజ్ differ among those 3D elements. Why it is both are different? Chromium, copper. So already I told you half filled d orbitals and completely filled d subshells are more stable. So ఇక్కడ మనం 3D5 రాసాం, ఇది వెరీ స్టేబుల్ అన్న. 3D5 ఆర్బిటల్స్ ఆర్ స్టేబుల్, దెన్ 3D10 స్టేబుల్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తే ఇది స్టేబుల్ కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇందులో వెళ్ళాల్సిన ఎలక్ట్రాన్ మనకి ఎగ్జిట్ స్టేట్కి వెళ్ళి 3D5 స్టేబుల్ అవుతుంది. అట్లానే సేమ్ కాపర్ కూడా అంతే. 3D10 కదా 3D9 4s2 అవ్వాలి, స్టేబిలిటీ కోసం ఏం చేస్తే 3D10 అయ్యి 4s1 అవుతుంది బై స్టెబిలిటీ. ఓకే, స్టెబిలిటీ వల్ల ఏమవుతుందంటే క్రోమియం కాపర్ అనేది డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడో 3D4 దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏం రాస్తారు? 3D5 రాసి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటారు, అలా రాయాలి. ఇదే సిరీస్ 3D సిరీస్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ 3D సిరీస్, 4D సిరీస్ అండ్ 5D సిరీస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దట్ సేమ్. ఓకే, this is a 3D series electronic configuration ana. Once listen again. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. ఇవన్నీ మనకి 3D series లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, D block elements. సో దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ 21 22 23 24 25 26 ఇలా ఉన్నాయి. ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 అని రాస్తాం. కానీ నోబెల్ గ్యాసెస్ అనేవి వెరీ స్టేబుల్ కాబట్టి వాటి తీసుకుని మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తాం మన కన్వీనియన్స్ కోసం. 3D ఆర్గాన్ అనేది 18 కాబట్టి 18 + 3D1 అంటే 19 20 21 అవుతుంది. అలాగే టైటానియం అనేది 22,
3d2 4s2 కాబట్టి మనకి 4 సరిపోతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్రోమియము కాపర్ అనేవి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీని చూపిస్తాయి. డిఫరెంట్ అంటే ఏమీ లేదు. సో యాక్చువల్గా హాఫ్ ఫిల్డ్ డి సబ్షెల్స్ ఆర్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. నో దట్స్ వై we written like that 3d5 3d10. okay, this is the 3d series. Then 4d series. Then 4d series. 4d series yttrium, zirconium, livonium, molybdenum, tungsten, ruthenium, rhodium, palladium, silver, argentinum, next last na argentinum, cadmium. Technetium. Okay, ruthenium, rhodium, palladium, argentinum, cadmium. So yttrium atomic number 38 nana. 38, 39, 40, 36, 39 yttrium 39 nana. 39 ZY, zirconium ZY, livonium 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 39 అంటే ఏం రాస్తాం? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, next 3d10, 5s2, 10, 20, 20, 30, 36, 37, 38, 39. అప్పుడేమవుతుంది? 4d 5s 4d 1 సరిపోయిందా? 10, 20, 30, 38, 39, 5 4d 1 5s2. దీన్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే 36 క్రిప్టాన్, నోబెల్ గ్యాస్ కదా క్రిప్టాన్ అటామిక్ నెంబర్ 36 అని. అంటే ఈ టోటల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంతగా అవుతుందంటే 36. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్. అప్పుడు మనం ఏం రాస్తామంటే క్రిప్టాన్ ఏం రాస్తా? షెల్ వైజ్ రాయండి. 4d1 5s2, 4d1 5s2. then 14 క్రిప్టాన్ 36, 37, 38, 39, 40 రావాలంటే 3d2 తీసుకోవాలి. then 42 క్రిప్టాన్ 4d3 రాదన్నా 44 వస్తుంది. లిబోనియం 44 5s1. ఎక్కువ s1లే వస్తాయి. క్రిప్టాన్ ఇక్కడ ఏం రాస్తారు? 4d5 5s1. యు నో ఆల్రెడీ. ఎందుకు మనం 4d5 రాసాం? 44 5s2 రాయకుండా. బట్ ఏ స్టెబిలిటీ 3d6 5s1 కానీ ఇక్కడ 3d6 రాదు. 4d5 5s2. క్రిప్టాన్ 4d6 రాదు నాన్న. 4d7 5s1 వస్తుంది. చూడండి సరిగా. క్రిప్టాన్ ఇవంతా మీరు నేర్చుకోవాలి. మేడం రాసేస్తుంది నేను రాసేస్తాను అంటే కుదరదు. కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి నాన్న. ఎగ్జామినేషన్లో కంపల్సరీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నప్పుడు డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ 3 సిరీస్ అన్ని రాయాలి. వాటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ రాయాలి. మీరు అన్నీ నేర్చుకోవాలి. యూఆర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్. 3d8 రాదు నాన్న. 45 కదా. 3d8 5s1. దెన్ క్రిప్టాన్ 3d10 వస్తుంది 5s0. ఎందుకు 3d10 వచ్చి 5s0 అయింది చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్రిప్టాన్ 4d10
5s1, then krypton 4d 10 5s2. ఇక్కడ చూడండి 2 ఏమొచ్చాయి, 5s2లు వచ్చాయి. ఇక్కడ 3 వచ్చాయి 10లు. ఎందుకు? స్టెబిలిటీ. చెప్పాను కదా, హాఫ్ ఫిల్ డి ఆర్బిటల్స్ అండ్ ఫుల్లీ ఫిల్ డి ఆర్బిటల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళకుండా ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమొస్తే ముందు షెల్కి వచ్చి అది స్టెబిలిటీని తీసుకుంటుంది, స్టేబుల్గా ఉండడం కోసం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 3d 4d 10. ఇక్కడ 4d 10 5s1, 4d 10 5s2. ఇది ఈ విధంగా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే ఫిల్ అవుతుంది. ఇది ఏం షెల్, ఏ సిరీస్, 4d సిరీస్. ఓకే, ఇట్రియం జెర్కోనియం, ZR జెర్కోనియం, నిబోనియం, మోలిబ్డినం, టెక్నీషియం, రూథియం, రోడియం, పెల్లాడియం, అర్జెంటినం, కాడ్మియం. దిస్ ఇస్ 4d సిరీస్ అన్న. దెన్ 5d సిరీస్. 5d సిరీస్ చూడండి. చూడండి, టెక్నీషియం TNA, దెన్ 5d సిరీస్. లాంతనం 57, ఆఫ్మియం 72, టెంటాలం 73, టంగస్టన్ 74, రేనియం 75, ఆస్మియం 76, ఇరిడియం 77, ప్లాటినం 78, గోల్డ్ అరం 79, then mercury 80. These are the electronic configurations. నేను టోటల్ నేమ్స్ రాయట్లేదు, కానీ మీరు లాంతనం, ఆఫ్నియం, టెంటాలం, టంగ్స్టన్, రేనియం, ఆస్మియం, ఇరిడియం, ప్లాటినం, అరం, మెర్క్యూరీ అని మీరు ఫుల్ ఫామ్స్ రాసి దాని నేమ్స్ దీని ఏంటివి సింబల్స్ కదా, ఇవి రాసి దానిపైన అటామిక్ నెంబర్ రాసి పక్కన ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి. ఓకే, ఈ స్పెల్లింగ్స్ రాయడానికి మనకి ఎక్కువ టైం టేకింగ్ అని నేను ఇలా చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఏమి రాస్తామంటే xenon తీసుకుంటాను. xenon అటామిక్ నెంబర్ 54. xenon ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద నోబెల్ గ్యాస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ స్టేబుల్. నోబెల్ గ్యాస్ అది స్టేబుల్ అని మీకు తెలుసు కదా. 54 ప్లస్ ఇంకెంత కావాలి, 3 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఇందాక ఏమొచ్చింది 4d 5s. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది 5d 6s వస్తుంది. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ 5d 6s to 5d 1 సరిపోయిందా. 4 54 56 57 58 అయిపోతుంది కదా. 50 55 56 57 సరిపోయింది కదా. 54 నా xenon 54 55 56 57 సరిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ 72 అంటే చూడండి xenon 72 అంటే 4f14 అన్న. ప్రతి దాంట్లోనే f లాగా వస్తుంది. 4f14 అంటే 14 ఎలక్ట్రాన్స్. 54 ప్లస్ 14 68. 6s2 68 69 70 72. చూసుకోండి చిన్న డిఫరెన్స్. 4f14 5d2 6s2. In your material f block not given nana. 4f. Okay, so next xenon 4f14 ఖచ్చితంగా 4f14 రాసుకోండి. 5d3 6s2. then xenon 4f14 5d4 వస్తుందా, 5d5 6s0. 4 రాదు కదా. నెక్స్ట్ xenon 4f14 5d5 6s1. నెక్స్ట్ xenon 4f14 5d5 6s2. then xenon 4f14 5d6 4s2. 5d7 4s1.
then xenon 4f14. చూడండి అన్న, ఇక్కడ 3d3 6s2 నో 3d3 6s2, ఇక్కడ 3d5 6s1 వస్తుంది చూడండి. ఆల్రెడీ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి టోటల్లీ, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అవుతుంది. 6 సరిపోయినాయి కదా. 3d5 6s2, దెన్ 3d6 3d7 6s2, 5d10 6s0, xenon 4f14, 5d10 6s1, then again xenon 4f14, 5d10 6s2. సరిపోయింది కదా. 54 54 50 68 69 70 76. ఓకే, అగైన్ చూడండి. లాంతనం, ఆఫ్నియం, టెంటాలం, టంగ్స్టన్, రేడియం, ఆస్మియం, ఇరిడియం, ప్లాటినం, అరం, మెర్క్యూరీ. సో 57 72 73. ఇక్కడ 57లో ఎఫ్ బ్లాక్ రాదు, దాని నుంచి ఎఫ్ బ్లాక్ వస్తుంది. 4f14 అని అన్ని 14 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం చెప్పాను కదా, డి బ్లాక్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయినా ఆ ఫిల్ అయిన స్టేబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ ఏం రాస్తాం, 3d5 అనే రాస్తాం. 3d4 రాయం, 3d5 అని రాసి ఎస్ ఆర్బిటాల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ముందుకు తీసుకొస్తాం. ఇక్కడ చూడండి 3 బ్లాక్స్ 3 ఎలిమెంట్స్ కూడా మనం ఎలా రాసాం, 3d 5d10 అని రాసాం. చూడండి, ఈ వేరియేషన్స్ చూసుకుని క్యాచ్ చేస్తే మీరు చదువు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, 4f14 5d10 6s0, 4f14 5d10 6s1, 4f14 5d10 6s2. These are the F block elements of 5d series. Okay, na 3d series, 4d series, 5d series electrons configurations are very important. Compulsory should get total elements and electronic configurations and atomic numbers. Okay, Nana, I hope you understand. So if you get any doubt after seeing my recording video, you will call me, Nana. Okay, so everybody note the total concept of today's work. That means electronic configurations, atomic 3 series, and today's assignment Nana. So మీరు కంప్లీషన్ అవన్నీ చేసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. Okay, thank you for listening my class.